إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاہلا وسہلا ومرحبا بحضراتکم. اب تمام حضرات کا ایک بار پھر ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے. آج ہم ایک نئے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. کتاب ہے ہماری تدریبات المحادثۃ العربیہ اسپوکن ایکسرسائز بک. تو اس کتاب کے آج تک ہم نے 11 لیسنز مکمل کیے ہیں اور اس وقت ہم پڑھنے جا رہے ہیں الدرس الثانی عشرہ یعنی لیسن نمبر 12. اور یہ لیسن بہت ہی ایزی ہے, بہت ہی آسان ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ جلد ہی اس کو سمجھ لیں گے. کچھ منٹس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی یہ درس جو ہے اختتام کو پہنچائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنا درس سٹارٹ کریں, میں آپ کا جو ہے توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لفظ ہوتا ہے اس کے جو ہے مختلف حرکات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا محمدن یعنی لاسٹ میں 2 پیش, کبھی دیکھا ہوگا محمدن لاسٹ میں 2 زبر, کبھی دیکھا ہوگا محمدن لاسٹ میں 2 زیر. اسی طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا المسجد, کبھی دیکھا ہوگا المسجد, اور کبھی دیکھا ہوگا المسجد. کبھی دیکھا ہوگا البیت, البیت, البیتی. اور کبھی کبھار آپ نے کسی بندے کو دیکھا ہوگا کہ وہ عربی پڑھ رہا ہے جس پہ کوئی زبر زیر نہیں ہے. وہ بندہ بغیر اس کے کہ اس پہ زبر زیر ہو وہ خود سے پڑھ لیتا ہے, اور وہ بھی کبھی پڑھتا ہے بیتا بیتی, کبھی پڑھتا ہے بیتو. تو اس کو کب پتا ہے کہ یہاں پہ البیتی پڑھنا ہے, یہاں پہ البیتو پڑھنا ہے, یہاں پہ البیتا پڑھنا ہے؟ اس کے لیے ہم سیکھتے ہیں عربی زبان کے کچھ قواعد, جن قواعد کو یاد رکھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کب آتا ہے لاسٹ میں پیش, کب آتا ہے لاسٹ میں زبر, اور کب آتی ہے لاسٹ میں زیر. آج ہم انہی قواعد میں سے ایک قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں جو بہت ہی ایزی ہے, بہت ہی سمپل ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ کب البیتو البیتی بن جائے گا, کب المسجدو المسجدی بن جائے گا, یا اسی طرح کب محمدن محمدن بن جائے گا, حامدن حامدن بن جائے گا. یعنی ہم نے سیکھنا ہے کہ کب آتے ہیں جو اسم ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں زیر آتی ہے, اور یہ جو لاسٹ میں پیش آنا, زبر آنا, زیر آنا, ان کے لیے عربی میں الگ الگ نام ہے. اگر آپ یاد رکھ پائیں تو آپ یاد رکھیں. جس اسم کے لاسٹ میں پیش آتا ہے جیسے البیتو, المسجدو, اس کو بولتے ہیں مرفوع, مرفوع. اور جس اسم کے لاسٹ میں زبر آتے ہیں جیسے البیت, المسجد, محمدن, حامدن, اس کو بولتے ہیں منصوب, منصوب. اسی طرح جس اسم کے لاسٹ میں زیر آتی ہیں جیسے البیتی, المسجدی, محمدن, حامدن, اس کو بولتے ہیں مجرور. ٹھیک ہے, مرفوع, منصوب اور مجرور. آج جو قاعدہ ہم نے پڑھنا ہے وہ اسی والے لاسٹ والے پہ ہے, المجرور پہ. جو یہ اسم ہوگا یہ کب البیتی, المسجدی, محمدین, حامدین, یہ کب بنے گا, یعنی یہ مجرور کب آئے گا, یہی رول ہم نے آج سیکھنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ عربی زبان میں کچھ حروف ہیں, عربی زبان میں کچھ حروف ہے. ان حروف کے بعد اگر کوئی اسم آتا ہے تو وہ اسم مجرور ہوتا ہے, یعنی لاسٹ میں کیا لگتی ہیں, زیر لگتی ہیں. تو وہ حروف کون سے ہیں یہ ہم انشاءاللہ الرحمن اس درس میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں. آپ دیکھیے اپنی کتاب کی اور الدرس الثانی عشرہ لیسن نمبر 12 حروف الجر, حروف
जर, ये हमारा जो है टॉपिक है। हरूफ हरफुन की जमा है, और जर जैसे कि मैंने अभी बोला, ये मान लो अभी फ़िलहाल ये कसरा का एक नाम है, ज़ेर का एक नाम है। लिखा है अल मस्जिदु, और फिर लिखा है इलल मस्जिदी। अल मस्जिदु, ये अल मस्जिदी बना, वजह क्या बनी? इसके सामने आया हरफ इला। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अल मस्जिदु जो है इसके लास्ट में नॉर्मली पेश रहता है, क्योंकि नॉर्मली या तो ये मुब्तदा होता है या ये खबर होती है, या तो मुब्तदा महजूफ होता है या खबर महजूफ होती है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि इला लिखा है, पहले इला फिर लिखा है अल मस्जिद, तो हमने मस्जिद के लास्ट में क्या पढ़ी? ज़ेर, इलल मस्जिद। इसी तरह आप देखेंगे अल फस्लु, फिर हमने लिखा है फिल फस्ली, यानी फी जो हरफ है इसके बाद अल फसल आया तो वो बन गया अल फसली। इसी तरह अल जामिआतु, यूनिवर्सिटी, इलल जामिआती, टू द यूनिवर्सिटी। तो इला एक ऐसा हरफ है, उसके बाद जो इसम आता है वो इसम मजरूर होता है, उसके लास्ट में हम ज़ेर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ जुमले लिखे हुए, इंशाअल्लाह ताला इनके ज़रिए और भी वाज़ेह हो जाएगा। लिखा है अल क़लमु फ़िल हक़ीबती, द पेन इज़ इन द बैग। अल क़लमु, उसके बाद आप देखिए फ़ी, ये हरफ़ जर है, और उसके बाद लिखा है अल हक़ीबा। तो फ़ी हम क्या पढ़ेंगे? फ़िल हक़ीबती। यही हमने सीखना है कि फ़ी हो या इला हो, या कुछ हरूफ हैं जो नीचे दिए हुए हैं, इला है, आला है, मिन है, फ़ी है, बी है, ये कुछ हरूफ दिए हुए हैं। इनके अलावा भी और भी कुछ हरूफ हैं। तो इन हरूफ के बाद अगर कोई इसम आता है, उस इसम को हम लास्ट में ज़ेर देते हैं। यही हमने याद रखना है, यही हमने सीखना है। लिखा है अल वलदु फिल मस्जिदी, द बॉय इज इन द मस्जिद। तो फिल मस्जिद। इसके बाद लिखा है अत्ताइरु अला शजरती, बर्ड जो परिंदा है वो किस पे है? पेड़ पे है। तो अला शजरती। इसी तरह सल्लम हामिदुन अला मुहम्मदिन, हामिद ने मुहम्मद को सलाम की। तो अला के बाद क्या आया? मुहम्मदिन। इसी तरह अल किताबु, अल किताबु, द बुक इज बी। अब हमने क्या पढ़ना है यहाँ पे? बिअशरती रियालात। तो बी जो हरफ जर है, अब अशारा जो वर्ड था इस पे हमने क्या पढ़ी? अब बिअशरती, इस पे हमने ज़ेर पढ़नी, क्योंकि बी हुरूफ जर में से है। इसके बाद लिखा है साफरा फौजान इलल मदीनती। तो यहाँ पे है कि फौजान ने मदीना सफ़र किया। तो इला हरफ जर है, तो अल मदीनती आया। इसी तरह ज़हब मुहम्मदुन इलल मस्जिद, मुहम्मद जो है वो कहाँ गया? अल मस्जिदी। अल मस्जिदी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इला आया। इसके बाद लिखा है हुआ ज़हब इलल बैती, वो गया घर। तो इला फिर अल बैती। जलसा शाकिर अलल कुर्सी, शाकिर बैठा किस पे? कुर्सी पे। तो आला फिर अल कुर्सी ये, तो आला भी हरफी जर है। इसी तरह है हुआ जलसा अलल मक्तबी, वो बैठा टेबल पे। अल मक्तबी क्यों? आपसे अगर कोई पूछेगा इस पे ज़ेर क्यों लगे लास्ट में, तो आप कहेंगे इससे पहले हरफी जर है आला। ठीक है। तो अब है लाहिज। अब गौर करें किस पे? ये जो तरकीब यहाँ पे है फिल मस्जिदी, इसमें जो फी है ये जार है, इसको बोलते हैं हरफुन जार, जार यानी जर देने वाला। अल मस्जिदी यहाँ पे है इस्म मजरूर, इस्म मजरूर। तो फिल बैती फी हरफ जर है, अल बैती इस्म मजरूर। बिल कलमी, बी हरफ जर है, अल कलमी इस्म मजरूर है। इसको आपने याद रखना है। फिर लिखा है मिन हुरूफिल जर्रि मा यली, हुरूफी जर में से है कुछ हुरूफ जो आ रहे हैं, जो नीचे हैं। कौन कौन सा लिखा है? इला,
अला मिन फी बी। अला पहले इला हमने कहा, मिसाल ज़हाबा मुहम्मदुन, मुहम्मद गया इलल बैती, इलल बैती, तो ये इला की मिसाल है। आला की मिसाल हम कहेंगे अल किताबु अलल मकतबी, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये आला जो है इसकी वजह से अल मकतबी पे कसरा लगी है, जर लगी है। इसी तरह है मिन, हम कहेंगे ज़हाबा मुहम्मदुन मिनल बैती इलल मस्जिद, मुहम्मद गया घर से मस्जिद तक, ठीक है। इसके बाद है फ़ी, हम कहेंगे अल किताबु फिल हकीबती, द बुक इज़ इन द बैग, ठीक है, फिल हकीबती। इसके बाद है बी, हम कहेंगे कतबतु बिल कलमी, मैंने लिखा है कलम के ज़रिए। अब है यहाँ पे अतदरीब, एक्सरसाइज है। इक़रा मा यली, पढ़िए जो नीचे दिया गया है। वज़अ ख़त्तन तहत हुरूफ़िल जर कमा फिल मिसाल, यहाँ पे कुछ जुमले दिए हुए, इनमें हुरूफ़ जर का इस्तेमाल किया गया है। तो हुरूफ़ जर जहाँ पे आपको मिले उसके नीचे आपने लकीर खींचनी है। यहाँ पे जो जुमला है यहाँ पे लिखा है अल उस्फूरु अला शजरती, जो चिड़िया है वो पेड़ पे है। तो इसमें हरफ़ जर कौन सा है? आला, उसके नीचे आपने खत खींचना है। अल कलमु फिल जैबी, पेन जेब में है। तो इसमें कौन सा हरफ़ जर है? फी, उस पे नीचे खत खींचना है। इसी तरह अदफ्तरु बिअशरी रुबियात, कॉपी 10 रुपयों की है। तो इसमें हरफ़ जर कौन सा है? बी, उसके नीचे खत खींचना है। इसी तरह सल्लमा अल वलदु अलल मुदीर, लड़के ने प्रिंसिपल को सलाम की। तो इसमें हरफ़ जर कौन सा है? उसके नीचे आपने खत खींचना है। इसी तरह अंत ज़हबत इलल मुस्तशफ़ा, आप हॉस्पिटल गए। अंति ज़हबत इलल मुस्तशफ़ा, आप एक लड़की हॉस्पिटल गई। अंत ज़हबत इलल मलअबी, आप एक लड़के प्ले ग्राउंड में गए। मलअब मीन्स प्ले ग्राउंड। अंति ज़हबती इलल मलअबी, आप एक लड़की जो है आप प्ले ग्राउंड गई। अंत जलस्त अला सुल्लमी, आप सीढ़ियों पे बैठ गए। अंति जलस्ती अला सुल्लमी, आप एक लड़की सीढ़ियों पे बैठी। तो इन जुम्मन में आपने देखा कि हुर्फ़ जर कौन कौन सा है, उनके नीचे आपने खत खींचना है। इसके बाद लिखा इमलाइल फराग बिल कलिमाल मुनासिब, खाली जगह को पूर कीजिए मुनासिब लफ्ज़ से। लिखा है खरज हामिदुन, हामिद निकला। मिन, अब क्या आएगा? मिन अल मदरसतु अल मदरसती अल मदरसता, क्या आएगा? खरज हामिदुन मिनल मदरसती। इसी तरह हुआ खरज मिनल, अब क्या आएगा? अल फसला अल फसली अल फसलु, खरज मिनल फसली। इसी तरह दखला फरहान फिल गुरफती तु, क्या आएगा? फी है हरफ़ जर, तो फिल गुरफती। इसी तरह हुआ दखला फिल मतबखा मतबखी या मतबखु, तो इसको आप अकॉर्डिंगली आप फिलअप करेंगे। कतब तालिबु अद-दर्स बि, अब क्या आएगा यहाँ पे? अल कलमु अल कलमा अल कलमी बिल कलमी। इसके बाद इमलाइल फराग बिहरफिल जर्रिल मुनासिब, अब हरफ़ जर ही इसमें फिलअप करना है। लिखा है जलस तालिबु, अब क्या आएगा? डैश डैश कुर्सी अलल कुर्सी। इसी तरह जलसत अत्तालिबतु, अब क्या आएगा? जलसत तालिबतु अल फराग, फिर लिखा अल मकतबी, जलसत तालिबतु अलल मकतबी। इसी तरह खरज अहमद मिनल मदरसती, खरजत मरियमु मिनल फसली। दखल अल वलदु फिल गुरफती या इलल गुरफती भी आएगा। दखलतिल बिन्तु इलल मतबखी या फिल मतबखी। कतबल मुदर्रिसु अद-दर्स बिल कलमी, कतबतिल मुदर्रिसतु अद-दर्स बिल कलमी। तो इस तरह करके आप ये फिलअप करेंगे। इसके बाद है शक्किल, ज़बर ज़ेर डालिए, हरकत डालिए, किन पे? अल कलिमा अल वारिदा बाद हरफ़िल जर, हरफ़ जर के बाद जो वर्ड आया है उस पे आपने ज़बर ज़ेर डालनी है। क्या लगेगी? वैसे भी हरफ़ जर के बाद जो भी इसम आएगा उसके लास्ट में ज़ेर ही लगेगी,
حرف جر ہونے کی وجہ سے اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا. لکھا ہے جلس شاکر علی الکرسی، یہ اسی طرح جلست فاطمۃ علی المکتب، خرج حامد من المدرسۃ، خرجت زینب من الفصل، اور جو باقی ہیں وہ بھی آپ خود سے کریں گے. اس کے بعد ہے التدریب اجب عن الاسئلہ الاتی، آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے. لکھا این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی البیت. اسی طرح این فریحہ، فریحہ کہاں ہے؟ تو آپ بولیں گے ہی فی المطبخ. این القلم، تو آپ کہیں گے ہوا فی الحقیبۃ. بما کتبت الدرس، آپ نے درس کیسے لکھا؟ کتبت الدرس بالقلم. اسی طرح لمن القلم، پین کس کا ہے؟ تو آپ لکھیں گے القلم لمحمد لحامد لزید. ٹھیک ہے. اسی طرح لمن السیارۃ، گاڑی کس کی ہے؟ السیارۃ للمدیر للمدرس لمحمد لحامد، جو بھی آپ چاہیں گے آپ فل اپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آخری جو کوشچن ہے وہ لکھا ہے بما کتب محمد الدرس، محمد نے لیسن کیسے لکھا ہے؟ تو آپ لکھیں گے کتب محمد الدرس پھر آپ لکھنا چاہیں گے مثال بالقلم یا بالقلم، بقلم الرصاص پینسل کے ذریعے، بقلم الرصاص پینسل کے ذریعے. تو انشاءاللہ الرحمن میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ لیسن اچھے سے سمجھا ہوگا. تو آج ہم اسی پہ کریں گے اکتفا. وصلی اللہ وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، فی امان اللہ.